सत बंधन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास इथों तक पहुंचा है कि तुरकां दी फौज चढ़ के आ गई है। लोहगढ़ दे किले दे सिख ने आण के अर्ज कीती, सच्चे पातशाह जी तोप हुंदी ते चंगा सी। सतगुरां ने हुक्म कीता कि जिहड़ी लक्कड़ सुक्की खोखली पई है, ਉਹਨੂੰ तोप दी जगह ते रख लो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਪ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਨੋ ਬਿਜਲੀ ਮੁਨਾਰੇ ਤੇ ਕੜਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਰਜ ਕੇ ਚੱਲੀ। ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਥਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦਾ। ਚੜੀ ਚੌਂਪ ਚਿਤ ਭਰ ਭਰ ਤਾਹੀ, ਛੋਰੇ ਗੋਰੇ ਹੋਏ ਗਿਰ ਜਾਹੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੌਂਪ ਚੜੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਨੋ ਉਹੀ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਗੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਹਸੈਨ ਬੜ ਕਪਟ ਆਰੰਭਾ, ਕਿਮ ਸੁਧ ਹੋਈ ਮਾਨ ਅਚੰਬਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੰਬਾ ਮੰਨਿਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਪਟ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਮ ਸੁਧ ਹੋਈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨਾਹਿ ਤਸੁਪਤ ਪਰੇ ਗਹਿ ਲੈ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਜੰਗ ਤੇ ਕਾਜ ਬਨੈ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮਾਨੋ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭੋਰ ਹੋਤ ਗੁਰ ਬਾਜ ਸਮੇਤ, ਗਹਿਲੇ ਚਾਲਤ ਆਨੰਦ ਸਮੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਦਗਾ ਪਾਇਓ ਸੁਧ ਪਾਈ, ਜਿਨੋ ਅਗਾਰੀ ਤੋਪ ਚਲਾਈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੁਸਤੀ ਚਲਾਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਬਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਪ ਚਲਾਈ। ਅਬ ਤਉ ਸਣ ਪਰ ਚੋਬ ਹਨੀਜੈ, ਪਰ ਜੰਗ ਗਾੜੋ ਸੁਧ ਦੀਜੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਫੌਜ ਦਾ, ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਂ, ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਨੋ ਕਿ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਇੱਥੇ ਲੜਿਆ ਜਾਏ।
इमयोर ते सब कपट निवारा, सन्मुख भय क्रोध बड़ धारा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरीके दे नाल मानो कि उन्होंने जिहड़ा सोचा होया कपट से कि बगैर ही पता दिते तो असीं हमला कर देंगे, उन्होंने दूर कर दिता ते मानो प्रगट रूप दे विच सामने हो के उन्होंने युद्ध लड़न दी चाह कीती। हानि चो बपारी सो तौसा तुंकारे, बड़े वीर बांके बकै मार मारे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि नगारे दे उत्ते चोटां नूं ला दिता गया है, धौंसा फिर बहुत जोर दे नाल खड़किया है। वड्डे जिहड़े सूरबीर बांके योधे ने वो मानो कि मार लो फड़ लो दियां आवाजां करदे ने। कला पै जड़े मोड़ तोड़े तो खंते, चलाई तो फंगे पपू के पखंते। उस वेले मानो के कला नूं जोड़ जोड़ के तोड़िया नूं तुखा के बंदूकां मानो के बहुत सारियां चलाइया गईयां ने। बंदूकां अग दे भभूके भखदियां। निसापुर अंधेरा होयो गुबारा, उठी तूर पूरन छयो गैन सारा। मानो के निशा बहुत ज्यादा, रात बहुत ज्यादा गाढ़ी है, काली है। मानो के रात वेले हनेरे विच गुबार हो गया है और इस तो इलावा मानो के धूल ते मिट्टी दे नाल सारा जिहड़ा आकाश है ना वो ढकिया गया। ना दिसै कछु आप हाथैं पसारे, पलीता पखे ते मलिन निहारे। मानो कि अपना हथ पसारिया भी हनेरे दे विच नहीं दिसदा। जिहड़े पलीते ने वो मानो के तुखदे थोड़े थोड़े दिखाई दिंदे ने हनेरे दे विच। दिशा ताहे ताकै चलावैं तो फंगे, भरै फेर छोरै बड़े बेग संगे। दिशा नूं तक के चलाउंदे ने तुफंगां नूं, बंदूकां नूं। मानो कि फिर जदों खाली हो जांदियां ने बंदूकां ते फिर काली दे नाल फिर गोलियां भर के फिर चलाउंदे ने। कड़ा काड़ नाद उठ्यो एक बारी, इते लोह कोटंग बके मार मारी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि कड़ा काड़ दी जिहड़ी आवाज है एक बार बहुत ही ज्यादा उच्ची हुई है। दूसरे पासे मानो कि लोहगढ़ दे विच जिहड़े सतगुरां दे सूरमे डटे ने वो भी मानो कि मार लो कहंदे ने। बड़ी काठ की तोप चौंपै चलावे, बड़े चोंग बांधे जहां शत्रु आवें। ते ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਠ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। बड़े चोंग बांधे जहां शत्रु आवे, कहण तो भाव है कि बड़ियां टोलियां बन के जिथे शत्रु होंदे ने उथे तोप दा गोला दागदे ने। पखाण के टंग बने ताहे गोरे, लगे अंग पंगे उठे सूर कोरे। मानो कि इट्टां ते जिहड़े पत्थर उस तोप दे विचों चलाए जांदे ने ਉਹ मानो कि गोले बन के अगे वधदे ने ते मानो कि सूरमिਆਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੋਲੇ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मलेशान सेनापति जान ऐसे, गुरु आप यहाँ लड़े बीच तैसे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि मुगल खान जिहड़ा कि उन्हां दी सेना दा सेनापति है, उन्हें समझिया कि गुरु आप ही इस किले दे विच वड़िया होया है, तां करके मानो कि सूरमे इस तरह लड़ रहे हैं। करो क्यों ना हल्ला गहो बेग जाई, चमू संग थोड़ी लड़े कौन आई। सेनापति अपनी सारी सेना नूं हल्लाशेरी देंदा है, कहंदा है कि गुरु किले दे विच बैठा होया, क्यों वड्डा हल्ला करके तुसीं काली दे नाल नहीं पैंदे। मानो कि चमू ते फौज ते इन्हां दे कोल थोड़ी है, अगे होर कौन लड़ेगा। कहे ते चले लोह कोटन नजीका, छुटे बृंद गोरी मचो युद्ध निका। जदों सेनापति ने इस तरह का हुक्म किया, उस वेले मानो कि लोहगढ़ किले दे नजदीक तुर्कां दी फौज चली गई है। बहुत सारियां गोलियां उस वेले चलाईयां गईयां
ते मानो कि सुंदर वड्डा युद्ध मच गए। लयो केर सैना कनी कूम आई, फिर चार पासे परे ना दिखाई। लोहगढ़ सारे किले नू मानो के चार चफेरों घेरा पा लिया है वड्डी सेना ने। मानो के चार चफेरे बहुत ही सारी सेना है, परै ना दिखाई, चार पासे परै ना दिखाई। मानो के दूर दूर तक जी किले दे दुआले सेना है ना वो डट गई। मचियो लोहगढ़ जंग यम, पायो शब्द बिकराल। मनो पाड़ ताना पुजे, तड़ पड़ पई विसाल। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि इस तरीके दे नाल मानो के लोहगढ़ दे किले दे दुआले वड्डा जंग मच गया है। मानो कि बहुत भयानक जंग दियां आवाजां आउंदियां ने। जिस तरह पट्ठी दे विच दाने पुजदे हन, इस तरह बंदूकां दियां आवाजां बार बार आ रही हैं। सुन तवै शब्द श्री हर गोबिंद, मन में सो जान दल है बिलंद। जदों इस तरह दी आवाजां आईयां ते सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने उन्हां आवाजां नूं सुनिया ते मन दे विच जाणिया कि बहुत वड्डी फौज जिहड़ी है ना वो चढ़ के आई है। निकसे नकेत ते वहर आए, सब शस्त्र अंग लीने सजाए। घर दे विचों निकल के बाहर आए ने, शस्त्रां ते वस्त्रां नूं अपने अंगां दे उत्ते सतगुरां ने सजाया। सब सनाद बाद है आए सूर, बोलत गरूर गुर के हदूर। सतगुरां तो इलावा सतगुरां दे शस्त्रधारी जिहड़े योधे ने वो भी मानो कि तैयार बार तैयार होके बाहर आए ने, सतगुरां दे कोल पहुंचे ने और मानो कि गरूर दे नाल सतगुरां दे कोल इंज बोलदे ने। कहंदे ने अब बिलम कहां आग्या सुदेहो, जिसते मलेश गन मार ले हो। सतगुरां दे सिंह कहंदे ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी हुण देरी क्यों लाउंदे हो, किरपा करके सानू आग्या दिओ ताकि असीं मलेच्छां दा जाके नाश कर सकीए। तिस समय गुरु है कर एकांत, मुख सुपाट हकार की नस मतंत। उस वेले सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी एकांत दे विच गए ने ते अपने जिहड़े मुखी सिख सी ना उन्हां दे नाल सलाह करन दे वास्ते उन्हां नूं कोल बुलाया। एक महाबली पैदा पठान, को नहीं वीर तिसके समान। कवि जी लिखदे ने कि वखरे रूप दे विच सतगुरु जी अपने सैनापतियां दे नाल वड्डे ਸਿੰਘਾਂ दे नाल कुछ सलाह करना चाहुंदे ने, इस करके थोड़ा जिहा एकांत दे विच चले गए ने। एक ते बली पैंदे खां है जिन्हों सतगुरां ने अपने कोल बुलाया है, जिस वर्गा सूरमा मानो और कोई नहीं। पुन विधि चांद जोदा बिलंद, लख दाव काव और ना मिनंद। एक मानो के विधि चंद वड्डा योधा है, जिहड़ा मानो के वधिया दावां नूं ते वधिया कावां नूं जाणदा, मानो के विधि चंद वर्गा भी होर कोई नहीं। बहु चतर छत्र हित रचियो पाए, छल लेत छिनक मैं करे दाए। मानो के विधि चंद जी ऐसे ने जिहड़े बहुत श्रेष्ठ बुद्धि दे मालक ने और मानो के शत्रुआं नूं मारन दे वास्ते वधिया रचदे ने यतन। छल लेत छिनक मैं करें दाए, मानो के दूसरे दा छल चलन नहीं देंदे, दूसरे नूं छल लेंदे ने ते छिनक दे विच मानो के दा अपना चला देंदे ने। मोहन गोपाल नवलू निहाल, ये चतर सूर चातुर विशाल। भाई मोहन, भाई गोपाल, भाई नवलू ते भाई निहाल, ये जिहड़े चार सूरबीर ने ये भी मानो के युद्ध विद्या दे विच बड़े प्रवीण ने। विद्या तुफांग की अधिक जान, रिप समख देख कर देना जान। ये जिहड़े चारे ने ये मानो के बंदूक चलाउण दी विद्या दे विच बड़े माहर ने।
मानो कि जेकर वैरी इन्हां दे सामने आ जावे ते उन्हूं मुड़ के घर जान नहीं देंदे। एक सपाट पिराना शमस पीन तोमर प्रहार जाने प्रवीण। इस तो इलावा कवि जी लिखते ने एक भाई पिराना जी ने भाव के जिन्हां दे समान होर कोई भी दूसरा नहीं है, ਜਿਹੜੇ कि मानो बरछे दे प्रहार करन दे विच बड़े चतुर ने, बड़े प्रवीण ने। पुन करे खड़ग के दाव काव जब सुने जंग चित होवा चाव। इस तो इलावा भाई पिराना जी मानो कि तलवारबाजी दे विच भी बड़े दावां नूं जाणदे ने। जदों मानो कि जंग सुनिया ते उन्हां दे मन दे विच चाह पैदा होया। पुन जैत रुजाती मलक दोए तीरन प्रहार शत्रु परोए। इस तो इलावा भाई जैत ते जाती मलक ये दोवें ਜਿਹੜੇ कि तीरां दे प्रहार करन दे विच बड़े माहर ने। जदों तीर चलाउंदे ने ते तीरां दे विच वैरियां नूं परो दिंदे ने। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी मुखी सिखां दा बयान करदे ने कि ਜਿਹੜੇ सतगुरां दे लागे सलाह करन दे वास्ते इकत्तर होए ने। एक पैंदे खां है, दूजा विधि चंद है, मोहन गोपाल नवलू ते निहाल, ये चार ने। इस तो इलावा भाई पिराना जी ने और इस तो इलावा जैत और मलक ये दो ने। ये सारे जिहड़े योधे ने ना ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे कोल ने। इत्याद सुपट गुर तीर आए है पर अरोह थित कितक थाए। इस तरह के जिहड़े शस्त्रधारी योधे ने कवि जी लिखते ने कि सतगुरां दे कोल इकत्तर होए। तोड़े तुखाए बने सावधान विच तुपक बरूद गुलकां ठुकान। सारियां ने मानो कि सावधानता दे नाल तोड़ियां नूं तुखाया होया ते मानो कि बंदूकां दे विच गोलियां नूं ठोकिया होया। पट कितक दुगुलकां बीच पाए कर राख त्यार हाथन उठाए। कई सारे सतगुरां दे योधे इस तरह दे ने जिन्हां दे कोल मानो कि दुनाली बंदूकां ने, जिन्हां दे विच मानो कि दो दो गोलियां उन्हां ने भरियां होईयां ने, बिल्कुल तैयार करके रखियां ने। निज सैना पत सत गुर हेरे सादर करे बठावन नेरे। मानो कि सारे दे सारे सतगुरां दे वड्डे सैनापति ने। इन्हां सारियां नूं सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने सत्कार दे नाल अपने कोल बिठाया सलाह करन दे लई। सब सो कहियो करै मत कौन लरन पलो नहीं अंतर पाउन। सारियां नूं सुना के सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि सारे दसो कि किहड़ी गल करिए। लरन पलो नहीं अंतर पाउन मानो कि घर दे विच रह के जिहड़ा लड़ना है ना वो चंगी गल है। पुर को त्याग चलै अब बाहर थिर हेर मैदान सो ठाहर। सतगुरु जी कहंदे ने कि पुरी नूं घर नूं छड्ड के बाहर चलीए ते बाहर मानो कि मैदान दी जगह ते जाके आपां डटीए। रात हनेरी सूजत नाही आन प्रवेश रिप घर माही। इस तो इलावा सतगुरु जी कहते हैं कि बहुत हनेरी रात है, कुछ सुझदा नहीं है, वैरी प्रवेश कर जाएगा अपने घर दे विच। अपनो पर का लखियो न जाई आपस बिखे काव तन काई। हुण सतगुरु जी ने दो विचार पेश किए ने। पहला विचार यह है कि घर दे विच लड़ना चंगा नहीं है, बाहर चले जाइए घरों ते मैदान दे विच जाके डटीए। पर मैदान दे विच डटन दे नाल भी मानो कि हानि है, नुकसान है। सतगुरु जी कहंदे ने कि जेकर पुरी तो घर तो बाहर जावांगे ते मानो कि जिहड़े वैरी ने वो घर दे विच प्रवेश कर जाणगे। इस तो इलावा मानो कि हनेरी रात दे विच अपना ते पराया कुछ समझ नहीं पैंदा, इस करके मानो कि आपस दे विच ही
ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਜੋਦਾ ਘਿਰ ਜਾਏ ਤਬ ਲਰਬੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਪਾਏ। ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਯੋਧੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਰਬੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਚੜੇ ਹਾਇਨ ਪਰ ਰਿਪ ਗਣ ਮਾਰੈ ਕਰੈ ਜੰਗ ਅਰ ਰਹਿ ਕਿਨਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਵੀ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੀਏ। ਪੁਰ ਮੈਂ ਲੜਨ ਦੋਸ਼ ਸਮੁਦਾਈ ਹਮਰੋ ਮਤ ਹੈ ਵੈਰ ਲੜਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਤ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰੀਏ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਣ ਪਾਣੀ ਇਹ ਆਛੇ ਜੋ ਮਸਲਤ ਰਾਵਰ ਚਿਤ ਬਾਂਛੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜਚਦੀ। ਤਉ ਵਿਚਾਰੋ ਨਿਜ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕੀ ਰਛਿਆ ਬਨ ਉਦਾਰ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਚਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇਕਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁੰਝਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨੈ ਨਿਕਾਸੋ ਕਰੋ ਅਗਾਰੀ ਸਭ ਜੋਦਾ ਗਣ ਰਹਿ ਪਿਛਾਰੀ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ। ਸਾਧਨ ਸਮਾਜ ਨਾ ਲਾਲਚ ਕਰੋ ਸਕਲ ਸਕੇਲ ਏਕ ਥਲ ਧਰੋ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਰਤਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਸਵਾਰ ਸਾਂਗੇ ਨ ਰਹਿ ਨਿਜ ਦਲ ਕੀ ਸਮੀਪਤਾ ਲਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮੀਪਤਾ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ। ਲੜਤ ਰਹਿ ਸ਼ਤਰਨ ਕੋ ਮਾਰੈ ਪਰੈ ਤੁਫੰਗਣ ਧਰੈ ਪ੍ਰਹਾਰੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਫੰਗਾਂ ਦਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੈਨਾ ਲੜੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ 100 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਲੜਤ ਜੇ ਆਗੇ ਪਾਛੈ ਹੱਲੈ ਤਬ ਕੋ ਟਾਂਬ ਸੋ ਪਟ ਸੋ ਮਿਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਲੜਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਲਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮਿਲਾਵੋ ਇਸ ਕਾਰਜ ਪਰ ਤਿਹ ਠਹਿਰਾਵੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨਵਲਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋਵੇ। ਨਵਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਕਰਨੀ ਕੇ ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਨਵਲੇ ਕੋ ਦੇ ਕਰ ਭਟ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਲੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ। ਭੇਜਿਓ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਕਾਸਣ, ਦੇਹੋ ਧੀਰਜ ਕੋ ਮਾਨ ਤਰਾਸਨ। ਭਾਈ ਨਵਲਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰਾਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਡਰ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਠ ਨਵਲੇ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੋ ਬਾਕ ਸੁਨਾਏ, ਹੋਤੇ ਲੋਹ ਗੜ ਕੇ ਬਿਖੈ ਪੰਚ 20 ਪਟ ਪਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਨਵਲਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਤੇ ਲੋਹ ਗੜ ਕੇ ਵਿਖੇ ਪੰਚ 20 ਪਟ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ 25 ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੂਰਮੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਆਰੇ ਲਾਰੇ ਪਟ ਛੁੱਟੀ ਤੁਫੰਗੈ, ਤੋਪ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਹੇਤ ਉਤੰਗੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 25 ਦੇ 25 ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਖੀ ਅਟਕਾਇ ਲੜਾਈ, ਉਠੈ ਕੋਲਾਹਲ ਦੇਤ ਸੁਨਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਬਲੋ ਯਰ ਸ਼ਾਹ ਦਲ ਪਾਰਾ, ਆਵੇ ਇਹਾਂ ਹੂਜੀਏ ਤਿਆਰਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 25 ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਵੇ ਇਹਾਂ ਹੂਜੀਏ ਤਿਆਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੈਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾ ਤਿਮਰ ਇੱਕ ਨਿਸ ਅੰਧਿਆਰੀ, ਹਾਇਨ ਖੁਰਨ ਤੇ ਖੇਹ ਉਡਾਰੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਾੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਂਦੇ ਚੁੰਗ ਮਿਲੇ ਸਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਕ ਹੋਣ ਕੋ ਕਿਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੋਲੇ ਬਨ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਜ ਕੋ ਪਾਵੋ, ਤਬ ਤੁਰ ਕਣ ਰਿਪ ਮਾਰ ਗਿਰਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਤ ਸੁਪਟ ਗੁਰ ਤੇ ਲਲਕਾਰੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਪਾਏ ਤੁਹਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਪਾਏ ਤੁਹਾਰੇ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ। ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ ਮੇ ਏਰ ਪਿਆਏ, ਹਮ ਮਾਰੈ ਲਵਪੁਰ ਕੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੈਰੀ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਜਿਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਦੁਰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਣ ਤੇ ਬਚ ਰਹਿ, ਨਾਹਿ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਗਾਓ ਗਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਚ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈ। ਜਬ ਚਮਕੇਂਗੇ ਖੜਗ ਕਰਾਲੇ, ਤਬ ਦੇਖੋ ਹੋਏ ਜੰਗ ਬਿਸਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੜਗਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਮਕਣਗੀਆਂ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ। ਪੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਅਪਰ ਪਠਾਵਾ, ਮੰਦਰ ਗਮਨੋ ਬਿਲਮ ਨਾ ਲਾਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਗਮਨੋ ਬਿਲਮ ਨਾ ਲਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਸਤ ਲੋਭ ਕੋ ਕਰੀਐ ਨਾਹੀ, ਪਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਭ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖਬਰ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਭ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਲਾਲਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਰੋ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਵਹਿਰ ਲਿਜਾਵੋ, ਪੰਥ ਰਾਮ ਸਰ ਕੇਰ ਸਿਧਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਗੇ ਪਾਛ ਸੁਭਾਟ ਰਹੀ ਜੈ, ਵਿੱਚ ਕੁਟਾਂਬ ਸਗਰੋ ਲੈ ਲੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਥਕ ਨ ਤੁਪਕ ਚਲਾਵੋ ਕੋਈ, ਗਵਣੋ ਸ਼ਬਦ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਫੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ। ਗਮਨੋ ਸ਼ਬਦ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਬੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। ਗਾਇਓ ਸਿੱਖ ਉਤਲਾਵਤ ਮੰਦਰ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਤ ਸਕਲ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਸਿੱਖ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਲਾਂ ਕੇਰ ਅਗਾਰ, ਭੇਜਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਆਵਣ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਕ ਸੁਨਾਏ, ਲੋਭ ਨ ਕਰੋ ਵਸਤੂ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਭ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲਾਗੇ ਆ ਗਈ। ਸਭ ਤਜ ਨਿਕਸੋ ਬਿਲਮ ਨ ਕੀਜੈ, ਸੈਨ ਸਮੀਪ ਆਈ ਲਖ ਲੀਜੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਰਤਾ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੇ ਆ ਗਈ। ਸਯੰਦਨ ਯਾਰ ਡੋਰੇ ਗਨ ਆਏ, ਕਹਿਬੋ ਬਾਰੀ ਤੁਰਤ ਚੜਾਏ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਤੇ ਰੱਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਇਆ। ਅਤੀ ਦਮੋਦਰੀ ਦੁਖੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਪੁੱਤਰੀ ਵਿਆਹ ਬਿਗਨ ਪਾ ਭਾਰੀ। ਹੁਣ ਮਾਨੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਵਥ ਚਿਤਵਤ ਖਰੀ, ਤਰਾਸਤ ਸਗਰੀ ਤਿਆਗਣ ਕਰੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਤਰਾਸਤ ਸਗਰੀ ਤਿਆਗਣ ਕਰੀ, ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਦੇ ਲੀਨ, ਸੰਗ ਤੁਰੰਗ ਅਰੂੜਨ ਕੀਨ। ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਿਓ ਸਦਨ ਸਭ ਵਸਤੂ ਕੇਰਾ, ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਚਲੇ ਬਿਨ ਦੇਰਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਘਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਗੈਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਜਬ ਦਮੋਦਰੀ ਸਿਅੰਦਨ ਚਰੀ, ਮਰਵਾਹੀ ਸਿਅੰਦਨ ਵਿੱਚ ਥਿਰੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਥ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਲੀਨੇ, ਚੜ ਡੋਰੇ ਪਰ ਚਲਬੋ ਕੀਨੇ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਦਾਸੀ ਦਾਸਣ ਕੇ ਸਮੁਦਾਈ, ਚਲੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਬਿਲਮ ਲਗਾਈ। ਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨੋ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਗੈਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ। ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ ਪੰਥ ਨ ਸੂਝਤ, ਗਮਨਤ ਰਾਮ ਤਾਲ ਮਗ ਬੂਝਤ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਆਪਸ ਮੈਂ ਇਤੇ ਉਤ ਹੋਏ ਚਾਲੇ, ਸੰਗਨੇ ਬ੍ਰਿਛ ਖਰੇ ਬਹੁ ਡਾਲੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚਲਬੇ ਕੋ ਮਗ ਬੜੋ ਨਾ ਜਹਾਂ, ਨੀਠ ਨੀਠ ਗਮਨਤ ਪੇ ਤਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਮਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਸੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੋਈ ਚੌੜਾ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਏ ਰਾਮ ਸਰ ਪਰ ਥਿਰ ਹੋਏ, ਸੁਪਾਟ ਸੁਚੇਤ ਬੀਰ ਰਸ ਭੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੁਪਾਟ ਸੁਚੇਤ ਬੀਰ ਰਸ ਭੋਏ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਤ ਕੌਲਾਇਆ ਮਿਲਿਓ ਕੀਨ, ਗੁਰ ਪਰਵਾਰ ਸੰਗ ਪਰ ਬੀਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੇ। ਗੁਰਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੈਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਚਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਈ ਵਿਚਾਰ ਪਾਈ। ਸਿੰਘਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਤੇ ਬਾਬਕ ਰਬਾਬੀ ਤਾਈ, ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪਾਈ। ਜਮਾਲ ਖਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨਾਲ ਭਾਗੂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਚਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਈ। ਡੋਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਕਰਕੇ, ਰਾਮਸਰ ਲੈ ਆਓ ਸੰਭਾਰ ਪਾਈ। ਕਰਨਾ ਲੋਭ ਸਮਾਨ ਨਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ, ਮਤਾਂ ਦੇਣ ਵੈਰੀ ਜ਼ੋਰ ਡਾਰ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂ, ਮਾਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਈ ਲਾਚਾਰ ਪਾਈ। ਪਿਆ ਵਿਗਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਾ, ਜਾਂਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਬੇਜ਼ਾਰ ਪਾਈ।
बदला हुक्म अदुली दा पा लिया, किवें ना करे दूजी वार पाई। झट-पट समान जो चुक्की दा सी, लद गड्डियां विच होए त्यार भाई। डोले डोलियां विच परवार ताई, वखो वखरे सांभ बैठार पाई। राम सर गए पहुंच करतार ਸਿੰਘਾ, होए घर दे जीव दुखियार पाई। करतार सिंह जी क्लास वाले लिखते ने इस तरीके दे नाल रामसर दे किनारे ते पहुंच गए ने, पर घर दे जिहड़े जीव ने ना वो बहुत ही ज्यादा दुखी होए। श्री हर गोविंद ढिग सोधे आई, करी शीघ्र ही अपनी चढ़ाई। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे कोल खबर पहुंची है कि सारे दे सारे परिवार नूं बड़ी शीघ्रता दे नाल रामसर दे किनारे दे उत्ते पहुंचा दिता है। उस वेले मानो कि सतगुरां ने उत्थों चाले पाए। प्रथम अकाल तख्त के थाई, है रूड़े गरीब निवाई। सारियां तो पहला सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी अकाल तख्त पहुंचे ने। उत्थे मानो कि घोड़े ते चढ़िया चढ़िया ही धौन झुका के नमस्कार कीते। पौर दर्शनी बंधन कीन, चले प्रदक्षिणा दिशा पर बीन। फिर मानो के दर्शनी दरवाजे ते जाके नमस्कार कीती है, उत्थे मानो के परिक्रमा कीती है। फिर आए दुख भंजन बेर, डेढ़ जाम तब जामन हेर। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने फिर दुख भंजनी बेरी दे कोल पहुंचे ने। उस वेले मानो कि करीब करीब रात देखी 1:30 पै रहिंदी सी। गुरु कहे या दे रहो चरे, अर्ध स्नान ताल लेहो करे। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने उस वेले सिखां नूं हुक्म कीता, मानो कि अद्धे ते तैयार बार तैयार होके घोड़ियां ते चढ़े रहो ते अद्धे मानो के इस सरोवर दे विच इशनान कर लो। सो सनद होए है जब चरें, पुन सो अर्ध सुचेता करें। सतगुरु जी कहते हैं कि इस तरह वारी वारी पहला अद्धे सिख तैयार बार तैयार होके घोड़ियां ते चढ़े रहन, अद्धे इशनान कर लैन ते जदों इशनान करके वो तैयार बार तैयार होके घोड़ियां ते चढ़ जाणगे ते फिर जिहड़े दूसरे अद्धे ने ना वो भी इशनान कर लैन। इस तरह वारी वारी सारे इशनान करन। इम कह आप कीन इशनाना, वस्त्र शस्त्र पहरे बिद नाना। इस तरह हुक्म करके कवि जी लिखते ने कि सतगुरां ने फिर पहला आप इशनान किया है। इशनान करन तो बाद सोहने चंगे वस्त्र ते शस्त्र सतगुरां ने पहन ले। फिरत प्रदक्षिणा चल कर आए, पौर दर्शनी शीस निवाए। इस तरीके दे नाल वारी वारी सारियां ने इशनान किया है ते फिर मानो कि प्रदक्षिणा करके उथों चले आए ने दर्शनी दरवाजे ते फिर आन के सिर निवाया। अंतर श्री हर मंदिर गए, द्वै कर बंद बंद ना किए। फिर हरि मंदिर दे विच नमस्कार करन दे वास्ते चले गए ने। दोवें हथ जोड़ के सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उत्थे मत्था टेकिया। खरे होए गुर सबन अगारी, बिनती लेकर नाम उचारी। कवि जी लिखते ने कि सारियां तो अगे खलो के सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने मानो के सतगुरां दा वखरा वखरा नाम लैके बेनतियां करनियां शुरू कीतियां। सतगुरु जी कहते ने श्री गुरु नानक जोत होत नित सिख सहायक। हे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी, मानो कि तुसी हमेशा ही सिखां दे सहायक बनदे हो। विघन मिटाए अनेक एक चित सिमर सुभायक। हे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी, जेड़ा भी मानो कि तुहाडे नाम नूं याद करदा है हित चित दे नाल, सच्चे पातशाह तुसी उहदे सारे विघनां नूं दूर कर दिंदे हो। इस तरह बेनतियां करनियां सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने शुरू कीतियां ने
सतगुरु साहिबाना दे अगे जिहड़े कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी तो पहला हो चुके हैं। पहला सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे अगे इस तरह की अरदास की है, बेनती की। दुर्जन को समुदाय आए तिन तत् छिन कायक, दुष्ट अरिष्ट निवार तार कर सदा बचायक। हे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी, जिहड़े खोटी बुद्धि वाले दुर्जन बहुते ज्यादा आउंदे ने, सच्चे पातशाह तुसीं मानो कि छेती तो छेती उन्हां नूं मार दिओ, उन्हां नूं खत्म कर दिओ। जिहड़े दुष्ट ने ना उन्हां सारिਆਂ तो साडी रखिया करो, क्योंकि तुसीं दासां नूं हमेशा बचाउंदे। जग नायक नायक प्रभु विभो रूप दायक विजय। कहते ने जगत दे स्वामी ते स्वामी है प्रभु जी, कृपा करके सच्चे पातशाह आप दा रूप सारे व्यापक है ते आप हमेशा जय दे दाते हो। कृपा करके सच्चे पातशाह हे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जित दी प्राप्ति करवाओ। रघुनायक सहायक बचन रचन आनंद साध जय अजय। कहते ने सच्चे पातशाह रामचंद्र दे बाणा दे वर्गे तुहाडे बचन ने, भाव के तुहाडे अमोघ बचन ने, आनंद ते जय आप दे रचनहारे ने। इस करके सच्चे पातशाह तुसी अजित दा स्वरूप हो, कृपा करके जित दी प्राप्ति दिवाओ। श्री अंगद कुल चंद बंद कर बंधन मोरी। पहला सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे अगे बेनतियां कीतियां ने। फिर सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने दूसरे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे विच बेनती कीती। कहंदे ने हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, हे अपने कुल दे चंद्रमा वर्गे प्रकाशमान, मैं तुहाडे चरनां दे उत्ते नमस्कार करदा। दोंद बिलंद निकंद कंद सुख शरणी तोरी। सच्चे पातशाह हे सतगुरु अंगद जी, तुसीं दुंद वड्डे नूं खत्म करन वाले हो, मानो कि दोखां नूं कट्टण वाले हो। तुहाडी शरण दे विच हमेशा सुख रहिंदे ने। दीन बांध गुण सिंध पंध गत को दिखरावत, जस विसाल हरि काल काल दासन मन पावत। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहंदे ने दीन बंद, हे दीना दे बंधु, हे गुण सिंध, हे गुणा दे समुंदर, तुसी मानो कि हमेशा मुक्ति दा राह दासां नूं विखाउंदे हो। जस विसाल, हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, तुहाडा वड्डा जस फैलिया है। हरि काल, मानो कि वैरियां नूं घालण वाले हो, खत्म करन वाले हो। काल दासन मन भावत, और दूसरे पासे दासां दी घालना तुहानूं भावदी है, चंगी लगदी है। जारे अजर गोए और अजर में नहीं दिखाए अस मत गहे। हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, तुसी हमेशा जीवन भर अपनियां अजर शक्तियां नूं जर के रखिया, उन्हां दा प्रगटावा नहीं कीता। ऐसा तुहाडा मत सी। कहण तो भावे है कि जर के अजर भाव सिद्धियां गुप्त रखियां हन, हिरदे रूप वेड़े दे विच ते कदे भी दिखाइयां नहीं। ऐसी संपदा दे धारनी सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी तुसीं सी। बर बदन सदन सुख बर देहो, लहो विजय रिप दल दहे। सच्चे पातशाह कृपा करके हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, अपने श्रेष्ठ मुख तो कृपा करके मैनू वरदान दिओ, ताकि मैं वैरियां दे उत्ते जित दी प्राप्ति करां और वैरियां दे दल नूं खपा दें। कुल पल्लेण के मौर और समसर नहीं जनियत। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दे अगे बेनती करन तो बाद फिर सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे विच बेनती करदे ने। कहंदे ने हे भल्लियां दी कुल दे विच पैदा होण वाले, तुहाडे वर्गा दुनिया दे उत्ते होर कोई नहीं होया। दाता महद उदार सार दासन ते बनियत। तुसी वड्डे दाता सी, महद उदार सी। मानो कि तुसी सच्चे पातशाह जिहड़ा सार है ना, वो सारियां दासां नूं हमेशा दिता। बाईस मंजी दीन कीन सिख दास निहाला,
ਨਿਵ ਜਗਤ ਦਰਬਾਰ ਧਾਰ ਇੱਛਾ ਸੋ ਬਿਸਾਲਾ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, 22 ਮੰਜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮਾਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਖ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਬਿਨ ਛੇਮ ਦੇ ਇਮ ਕੀਰਤੀ ਬਹੁ ਸਜੈ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਨੇਮ ਬਿਨਾ ਨਿਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੱਕ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸਰੀ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਰਾਸ ਬਰ ਬਰ ਦੇਵੋ ਰਿਪਤੇ ਵਿਜੈ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, हे ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰਾਸ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ, ਰਿਪੂ ਤੇ ਵਿਜੈ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਪਾਵਾਂ। ਚੌਥੇ ਸਤ ਗੁਰ ਭਏ ਲਏ ਜਸ ਜਗਤ ਉਜਾਲਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਬਸੀ ਦੇਤ ਬਰ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ हे ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਸ ਦਾ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਇਆ ਵਿਖੇ ਅਲੇਪ ਛੇਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸਹੂ ਕਾਲਾ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬੰਦ ਪਦ ਭਏ ਨਿਹਾਲਾ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਲੇਪ ਰਹੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬੰਦ ਪਦ ਭਏ ਨਿਹਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੀਨ ਰਹੇ ਔਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਨਿਤ ਨਮੈ ਨਮੈ ਪੁਨ ਪੁਨ ਨਮੈ ਮਹਿ ਮਹਿ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਬਾਰ ਬਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਕੇ। ਕਰ ਜੋਰ ਨਿਹੋਰਤ ਵਿਜੈ ਦੇਹੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨ ਬਰ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ ਵਿਜੈ ਦਾ, ਜਿੱਤ ਦਾ। ਭਗਤ ਪਾਵਨਾ ਭਰਨ ਹਰਨ ਪੈ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤਾ ਸ਼ਰਨ ਸੂਰ ਪ੍ਰਣਿਪੂਰ ਮੁਕਤ ਦਾਇਕ ਸਭ ਸੰਤਾ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਔਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੂਰਮੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੁਕਤ ਦਾਇਕ ਸਭ ਸੰਤਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਧੀਰ ਭੀਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਕੇਰੀ ਕਰਤ ਉਧਾਰ ਬਿਦਤ ਜਿਤ ਕਿਤ ਮਹਾ ਹੇਰੀ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਕੜ ਬਣੇ, ਭੇੜ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਰ ਤੇ ਉਧਾਰ, ਉਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਦਤ ਜਿਤ ਕਿਤ ਮਹਾ ਹੇਰੀ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਜਲ ਕੀਰਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 4 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ,
मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख खर्च करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। जिन्नियां ही अर्जा करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जाच। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संता कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।